नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक रे गोटे इंटरेस्टिंग रही ओडिशार जेते गवर्नमेंट स्कूल अच्छी प्राइमरी हो एवं प्लस टू पर्यंत हायर सेकेंडरी हो ये समस्त स्कूल रे हमर जो एसएमसी कमिटी पूर्वर थिला एबे एसएमसी कमिटी गोटे नुआरे होबा को जाउची किंतु खाली नुआरे एसएमसी कमिटी पुराना गाइडलाइन अनुसार चलीबनी यहा पई स्वतंत्र न्यू गाइडलाइन आसी जाइछि। हेले आजिर टॉपिक रे आमे देखिबा जे आपण जेतले एसएमसी कमिटी नुआरे फॉर्मेशन करिया पई जिबे डे फास्ट आपण स्टार्टिंग जेମିତି कि नोटिस केमिति करिवे तापर आपण केमिति ताको इलेक्टेड करिवे वोटिंग करिवे ना आपण बैलेट बॉक्स तयारी करिवे एवं आपण स्कूल माने करतु 50 रु कम पिला अछन बा 50 ऊपर पिला ना नियर अबाउट 500 भितर मध्ये जदि आपण स्टूडेंट अछन आपण को पाखरे ताले टोटल गोटे एग्जांपल आपण टेंटेटिव एग्जांपल देखै देबी को कैटेगरी रु एवं जो पेरेंट्स रहिबे केतन महिला सदस्य रहिबे और पुरुष सदस्य केते जन रहिबे कैटेगरी वाइज समस्त कॉन्स्टिट्यूट केमिति रहिबो ए सब मेंबर को केमिति इलेक्टेड करिवे तो सहित जो को मानकर वोटिंग पावर रहिबो जे कोनोसी आपनकर रेजुलेशन पास करिया पई हेले एवं एई जो गुडाई सारा नियम रहिछि ए टोटली आपण देखिथिबे एसएमसी गाइडलाइन ऑलरेडी मो यूट्यूब रो हमर जो लिंक अच्छी विथ टीचर्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल तो लिंक शेयर माने आपण पीडीएफ शेयर कर देछि तो आपण चाहिले देखि परिबे तो 40 पेज रो पूरा रहिछि टोटल गाइडलाइन मैनुअल रहिछि किंतु कथा हला ये 40 पेज को बुझिबा पहले आपण पाखा पाखी गुडे लागि जिवो 2 घंटा पाखा पाखी तेणु वीडियो टी लॉन्ग हे पारे पाखा पाखी म तो जानि स्टार्टिंग आरंभ चलछि मते लागु नियर अबाउट 15 मिनिट भितर प्राय सारी देबी जदि भी लॉन्ग हुए तो आपण माने काइंडली कौन स्किप करंतु नाही कारण आपण को बहुत सारा वैल्यूएबल जिंस रहिछि एवं गुडाए सजेस्टिव रहिछि जहा कि एई जो कॉन्स्टिट्यूट करिवे एई एसएमसी कमिटी फॉर्मेशन नै मध्य लोक माने हाई कोर्ट को पड़ी जाउछंती माने क्लियरली मजादार कथा नाही बहुत सारा प्रॉब्लम होछि एवं टीचर माने बहुत सारा सफर होछंती तेणु एई सब क्लियरली आपण केमिति सब प्रॉब्लम न आसीबो मु टोटाली आपण मन सहित पूरा गोटे एडवाइस टॉपिक हिसाब रे गोटे आलोचना करिवि तेणु टॉपिक रो चलो जब स्टार्ट करबा निश्चित भाबे टॉपिक रे आपण को भलो लागे बोली आशा करछि जदि भी भलो न लागे ताहाले आपण मते कमेंट रे गाड़ी देबे ठीक अछि आरंभ करबा तो एसएमसी कमिटी रे जो हमर रही छि प्लानिंग आपण ए बुक टी ऑलरेडी देखिथिबे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ओवरऑल खाली एसएमसी कमिटी जो चेंजेस होछि ओडिसा रो ने ये टोटाली ऑल ओवर इंडिया रे ही परिवर्तन होछि कि गवर्नमेंट गाइडलाइन एथर आसीछि नवारे जे विदिन एकेडमिक ईयर स्टार्ट होबार 1 मंथ भितरे तो आपण एसएमसी कमिटी फॉर्मेशन करिवे तो टॉपिक रखुछि हमरो बहुत सारा प्रॉब्लम रहिछि जेंतु पूर्व गाइडलाइन थिला जे पर्टिकुलर 5 माने 20 जन स्टूडेंट थांतो कि 1000 जन स्टूडेंट थांतो 18 जन मेंबर होतले किंतु एई थरो गाइडलाइन कोन हेछि ने किछ चेंजेस हेछि स्टूडेंट रो स्कूल रे स्टूडेंट स्ट्रेंथ नै तो किछि परिवर्तन कराइछि जेमिति कि आपण देखिबे जदि आपण को स्कूल रे अप टू 100 भितर स्टूडेंट अछंती ताले सही केस रे कोन हबो ना आपणकर 12 रु 15 जन मेंबर रही पारिबे तो आपण माने स्क्रीन ऑलरेडी देखि परथबे नेक्स्ट रहिछि जेतले 100 रु 150 स्टूडेंट अछंती तो से केस रे मध्ये परिवर्तन होछि सेमिति कि 15 रु 20 जन देखंतु ये गुटे एब्सोल्यूट नंबर ता न जे आपण 20 जन मेंबर आपण को नियाती करबा को पड़िबो कंपलसरी सेमिति किछ नै आपण किंतु 15 रु 20 भितर आपण को मेंबर्स रखिया पड़िबो किंतु कैटेगरी वाइज मध्ये डिवाइड करिया पड़िबो एभव जदि 500 स्टूडेंट अछन ताले कोन होबो ना 20 रु 25 मेंबर रहि पाइबे एबे आसनु जानिबा हमर गुटे रिजर्वेशन रहिछि तो एथिरे जनरल कैटेगरी जेमिति कि सेथिरे एससीबीसी रहि पारिबो और जनरल कैटेगरी पारे तो 50% अछि नेक्स्ट अछि जेमिति कि एससी और एसटी ये दिरा जदि हमें पार्ट अला कर दबा ताले एससी एसटी रे कोन होइछि ना एससी कर 16.25% रहिछि जेमिति एसटी रो अछि 22.5% ये जो आपण धर मन करतो 15 जन मेंबर सिलेक्ट करले ताले आपण कैटेगराइज करिया पड़िबा इन केस कोन हुए गोटे जगह रे स्कूल अछि तो सेठी एसटी लोक ही मिलंती नै तो से केस रे आपण कोन करबे आमे से सब पॉइंट को आमे डिस्कशन करबा
ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟପିକ ର ଦେଖିବା ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କମିଟି ରହିଛି, এই କମିଟି ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କମିଟି ଖାଲି ଏସଏମସି କମିଟିରେ କହିଦେଲେ ହବନି। ଏସଏମସି କମିଟି ତ ଆପଣ ମିଟିଂ କରିବେ, ୱିଥ ପିଟିଏ ମିଟିଂ କରିବେ। ପିଟିଏ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଏସଏମସି କମିଟି ଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଏବଂ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏସଏମସି କମିଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ପିଟିଏ ମିଟିଂ ପିଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମେନସନ କରିବେ ଯେ ଅମକ ଡେଟରେ ଆମର ପିଟିଏ ମିଟିଂ ହବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆମେ ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ କରିବା। କ୍ଲିୟରଲି? ନେକ୍ସଟ ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଟିଏ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣ ଆଗେ ନୋଟିସ କରିଦେବେ, ପାରାଫିନ ଯେମିତି ନୋଟିସ କରାଯାଏ। ନୋଟିସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଟିଏ ରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଡେଟରେ ଆମର ପିଟିଏ ର ମିଟିଂ ହବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏସଏମସି କମିଟି ପାଇଁ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ମେମ୍ବର ସେତିକି ଇଲେକ୍ଟେଡ କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର? ନୋଟିସ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଟିଏ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଟିଏ ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। এই ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଏବେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ 52 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମର ଯଦି କଣ ଅଛି, ଯଦି 100 ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 12 ରୁ 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କମିଟିରେ 75% ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ ରହିବେ ନା ଗାର୍ଡିଆନ ରହିବେ 75%। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଲରେଡି ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବା। ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି କେତେ ରହିବେ ସେ ବିଷୟ ତ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। ଯୋଉ ଏସଏମସି କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଟେନର ବା ଆପଣଙ୍କର ତାର କେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିବ, ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେବ। ପୁଣି ଏସଏମସି କମିଟି ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଓନ୍ଲି 1 ମନ୍ଥକୁ ଥରେ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ଲାନିଂ। ଆମେ କେମିତି ଯୋଉ ଆମର ପିଟିଏ ମିଟିଂ ହଉଛି, ପିଟିଏ ମିଟିଂ ଦିନ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ କହୁଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ପିଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ପିଟିଏ କରିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମିଟିଂ କଲେ, ସେ ପିଟିଏ ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ 50% ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏଭବ 50%। ଯଦି 50% କମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ ମିଟିଂ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସଏମସି ରେଜୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଏଭବ 100 ବା 105 ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ୱିଥ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ହିସାବରେ ହେବେ, ଏଟା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରରେ କଣ ସେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ବି କହିବ ମୁଁ ହେବି, କିଏ ବି କହିବ ଆଉ ଜଣେ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ରେଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ। ଜମାରୁ ବି ଆପଣ କରିବେନି ଯେ ମାନେ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣ ଠିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ଠିଆ କଲେ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଠିକ ଅଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି କହିବେ ହଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଛିଡା କରିବୁ, 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ, ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ମେମ୍ବର ଆସୁଛି, ତ 2 ଜଣ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, 2ଟା ତାଙ୍କର ସାହି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ତ 2 ସାହିରୁ 2ଟା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କେସରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ରେଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ହାତ ଟେକିଦେବେ। ଧର ମାନଙ୍କର ମେମ୍ବର 1 ମେମ୍ବର 2, ମେମ୍ବର 1 ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ହାତ ଟେକ, ତ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ। ମେମ୍ବର 2 ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଟେକ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଦେବେ କିଏ ୱିନର ହେଲେ। ଯଦି ନ ହୁଏ ଭଏସ ଭୋଟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଇନ କେସ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଛି, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ସାରା କିଛି ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ ପେପର ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ବାଲାଟ ପେପର ଭୋଟିଂ ବକ୍ସ କରିଦେବେ, କେହି କାହାକୁ ଜାଣିବେନି, ଭୋଟିଂ ହେଇଯିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ, ଜବରଦସ୍ତି ଝଗଡା ଲାଗିଯିବେ, ତ ସେଇ ସବୁ କେସରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାଟ ପେପର ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଏ ଯେ ଆମେ ଟିଚର, ଆମ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ କରି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବୈଠକ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା
ଏବଂ ମେମ୍ବରକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ହେଡମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ସରିଲା, ଏଇ ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେଲ୍ଫ ନମିନେଟର ଓର ନମିନେଟିଂ ୱିଲିଂ ପେପର୍ସ ଆପଣ କିଏ କିଏ ନମିନେଟ୍ ହେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଆଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନାଁ ଲେଖିବେ, ଅଦରୱାଇଜ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ, ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପଟରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହବ ଅଫିସିଆଲି ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ ଦ ଇଲେକ୍ଟର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ବାଇ ଦ ହେଡ ଅଫ ଦ, ତ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଡମାଷ୍ଟର କଣ କରିବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ବୈଠକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଏବେ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କହିଥିଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ 100 ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା 52 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କେସରେ ଆପଣ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ତ ମେମ୍ବର କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କେସରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଟିଏ ମିଟିଂରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଓ ଅଫିସ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବା ଡିଓ ଅଫିସ, ତ ଆପଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ ଯେ ଆମେ ବୈଠକଟେ କରିବୁ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଫର୍ମାଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରପର୍ସନ ମେମ୍ବର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ରଖିବୁ, ସେଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସ୍କୁଲରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟିଚର ମାନେ ରହିବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ। ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାରପର୍ସନରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜଣେ ରହିବେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ କିଏ ଛିଡା ହବ ଜମାରୁ ଏମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାମ ରହିଲା, ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 12 ଜଣ ମେମ୍ବର ତିଆରି କରିବା, ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ନମ୍ବର କହିଲେ? 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗେ 8 ଜଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ନମିନେଟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ତମେ ଯାଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ତମ ଭିତରେ କିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ ହବ ଏବଂ କିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ହବ ତମମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କରି କୁହ। ଯଦି ଆପଣ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ 8 ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତମମାନେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଦିଅ ଯେ କିଏ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେୟାରପର୍ସନ ହେବେ ଏବଂ କିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, 8 ଜଣରେ ଆମର ନିୟମ ଏବେ ହେଲାନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 50% ହଉଛି ଫିମେଲ କୋଟା ଅଛି। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଏବଂ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମେଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିବେ। କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଥିଲି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି ୟା ପରେ ରହିଛି। କାହାକୁ ବି ହାଉସ ୱାଇଫ କରିପାରିବେ, କିଏ ବି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ପୋଜିସନ ଇନ୍ ଏସଏମସି, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଗାର୍ଡିଆନ ନେମ୍, ଗାର୍ଡିଆନକୁ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଛି, କେବଳ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ରହିଲେ ମେଲ ଫିମେଲ, ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମେମ୍ବର ମେଲ ଫିମେଲ କଣ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କଣ ରହିଲା ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଏଇ କଲମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ତ ଜେନେରାଲ, ଏସସି ଏସଟି, ଓବିସି, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏନ। ଅକୁପେସନ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଅକୁପେସନ ଏଇପାଇଁ ଲିଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତ 8 ଜଣ ମେମ୍ବର ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ତ ଟିଚର ଯେ ସିନିୟର ଟିଚର ସିଏ ରହିପାରିବେ, ତ ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ କୋଉ ଟିଚର ରହିବେ, ସିନିୟର ଟିଚର ଯଦି ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଟିଚର ରହିପାରିବେ। ବା ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 10 ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ମେମ୍ବର, ଯିଏକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ଯେମିତି ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା ପିଆରଆଇ ବା ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଯୋଉ ଏଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି ସେଇ ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ସେଠି ଆଉ ଭୋଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 11 ନମ୍ବର ମେମ୍ବର, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ, ଆଶା, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଲୁମିନି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ତେଣୁ ବେଟର ହବ ଆଶା ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ବା ଆଲୁମିନି। ତେଣୁ ଆଶା ହିଁ ଦରକାର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 12 ନମ୍ବର ମେମ୍ବର ଅଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯିଏକି ହେଡମାଷ୍ଟର। ତ ଇଏ ହଉଛି ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ହେଡମାଷ୍ଟର ବା ୟାକୁ କନଭେନର କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମେଲ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଫିମେଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 52 ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ଲାନିଂ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂଟି ସରିଗଲା, ଏଇଥିରେ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିବେ
ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଭବ 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଯଦି 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମେମ୍ବର ଆପଣ ରଖିବେ। ମେମ୍ବର ଏଇଠି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 19 ଜଣ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କମ ମାନେ ଅଧିକ ପିଲା 100 ଭିତରେ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 100 ରୁ 50 ଭିତରେ ପିଲା 15 ରୁ 20 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇ 19 ଜଣ ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମେ କାହା କାହାକୁ ରଖିପାରିବା ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଗାର୍ଡିଆନ 75% କୁହାଯାଇଛି ସବୁ କେସରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 18 ଜଣ ଯଦି ମେମ୍ବର ବି କରିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, 17 ଜଣ ମେମ୍ବର ବି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କଣ ଦେଖିବେ ନା 15 ରୁ 20 ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି ଏବଂ 100 ରୁ 500 ଭିତରେ 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରୁ 500। ତ ଏଇ କେସରେ 75% ହଉଛି କିଏ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା ପିଆରଆଇ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଜଣେ, ଏଜୁକେସନ ଆଶା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଲୁମିନି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ହେଡମାଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରାୟ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଉଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମନେ କରୁଛୁ 150 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଲି, ତ ସେଥିରେ 18 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ 18 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଲି ତାହେଲେ 150 ରୁ ଏଭବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହେଲେ ଏସଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଏବଂ ଏସସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବହୁତ କେବିକ ଏରିଆ ବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତ ଏସସି ଏସଟି ଜେନେରାଲ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ତ ସେଇ କେସରେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏସଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଗେ ଚଏସ୍ କରିବା, ସେଥିରେ 2 ମେଲ 2 ଫିମେଲ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ ସେଇର ଫର୍ମାଟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ 4 ଜଣ ଏସଟି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ମେଲ 2 ଜଣ ଫିମେଲ 2 ଜଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏସସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଏସସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସରେ କଣ ଅଛି ନା ଫିମେଲ 2 ଜଣ, ଏସସି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। କ୍ଲିୟର? ଓବିସି ଏସସିବିସି ବା ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ବା ଜେନେରାଲ ଏ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶିଦେବେ ଅଦରୱାଇଜ ଗୋଟେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ମେଲ ହଉଛନ୍ତି 2, ଫିମେଲ ହଉଛନ୍ତି 2 ଓବିସି ବା ଏସସିବିସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ସେମିତି ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଲରୁ ଜଣେ ଫିମେଲ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସନ ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲରୁ ଜଣେ ରଖିପାରିବେ, ଫିମେଲରୁ ଯଦି ମିଳୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସନ କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ହିଁ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ତ ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମେଲ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଫିମେଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ନା ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି। ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ମେମ୍ବର ଯିଏକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ତ ମେଲ ବା ଫିମେଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି 50% ହଉନି ତାହେଲେ ଫିମେଲ ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିଛନ୍ତି ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର 50% ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମେଲ ଆଉ ଫିମେଲ। ସେମିତି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ତ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ତ ଅଲରେଡି ଫିମେଲ ଥିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ହେଡମାଷ୍ଟର ମେଲ ବା ଫିମେଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଟେ ମିଳିଗଲା। ୟାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ କେତେଟା ଆମର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିପାରିବା ଆମ କମିଟିରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। କମିଟିରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା କ୍ରନିକ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାନେ ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପିଲା ନାହିଁ ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏବସେଣ୍ଟ ଫର 4ଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଭ ମିଟିଂରେ ଯଦି 4 ଥର ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଲିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇ କେସରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତ ଆଉଟସାଇଡ ବ୍ଲକ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କେସରେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯିଏ ପଢୁଥିବ ଯଦି ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେ କେସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବା କମିଟିରୁ। ଏଇ ଯୋଉ କମିଟିରୁ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କେସରେ ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପିଟିଏ ମିଟିଂ ଡାକିବେ, ପିଟିଏ ମିଟିଂରେ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଜଣକୁ। ହଁ, ପିଟିଏ ମିଟିଂରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଲେଖିବେ, ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୋଟିସ କରିବେ, ନୋଟିସ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଟିଏ କରିବେ, ପିଟିଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିବେ କିଏ ହେବ ମେମ୍ବର। ତ ଏଇ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏମସି ରେଜୁଲେସନ ଅଛି, ତ ଏସଏମସି ରେଜୁଲେସନ ଲେଖିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ପାର ଏ ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଟିଆଇ ମାଗିପାରନ୍ତି ଏ ଯେ ଆପଣ ଟିଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆରଟିଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୋସିଡିଓର ହିସାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି କିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କୋଉଥିରେ ଫସିବାକୁ ପଡିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ବିପି ଟାବଲେଟ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବନି କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡା ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏସଏମସି କମିଟି ହେଉଛି ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ତେଣୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଡ୍ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଯଦି ଅଦର କିଛି ଯଦି ରିଲେଟେଡ୍ ଦରକାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଏତିକି ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ରେ ଦେଖାହେବ ରହିଲି